ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വയം ത്രയോദശഃ അധ്യായേ ദ്വാദശഃ ശ്ലോകപര്യന്തം പഠിതവന്തഃ. തസ്യ ശാങ്കരഭാഷ്യമപി ഗതവർഗേ വയം പഠിതവന്തഃ. അധുനാ ത്രയോദശഃ ശ്ലോകഃ അസ്മാഭിः പഠനീയः. പ്രഥമം വയം ശ്ലോകം പഠാമः. ദ്വിത്രവാരം പഠിത്वा അനന്തരം അർത്ഥവിഷയെ അന്വയവിഷയെ സർവം ചിന്തയാമः. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത്പരം ബ്രഹ്മ ന സത് തദ്നാസദുച്യത്തെ. ഏഷഃ ശ്ലോകഃ ന ഇതോപി പൂർവം ഏകഃ ശ്ലോകഃ അസ്തി ഇതി ചിന്തയാമി. അഹം അന്യ ഏകം ഷെയർ കരോമി. അഹം ചിന്തയാമി തത്ര അന്യഃ ഏകഃ ശ്ലോകഃ മയാ ദൃഷ്ടഃ. ദ്വാദശഃ इति तत्र संख्या दत्ता अस्ति. वस्तुतया त्रयोदशः श्लोकः सः. एकनिमिषं वयं पश्यामः. पुस्तके अयं श्लोकः द्वादशः श्लोकः महोदय. द्वादशः श्लोकः अस्ति किल? आम्, पुस्तके सत्यम्. अहम् अन्य एक स्लैड् इदानीं शेर् करोमि. इदानीं द्वादशः श्लोकः इत्येव दृश्यते किल? एषः श्लोकः कुत्रचित् संख्या भिन्ना अस्ति, कुत्रचित् द्वादशः इत्येव दृश्यते. वयम् इतः एतस्य श्लोकस्य अध्ययनं वयं गतसप्ताहे कृतवन्तः. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् पठितं किल अथवा न पठितं वा? एतस्य श्लोकस्य पठितवन्तः आङ्ग्लभाष्यं पठितवन्तः. वयम् अग्रिमश्लोकतः अधुना पठामः. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. पुनः अपि पठामि. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं
സർവതഃ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. സർവേ മിളിത്വ ഏകവാരം പഠാമः. സർവതഃ പാണിപാദം തത് സർവതോക്ഷിശിരോമുഖം സർവതഃ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. പദച്ഛേദഃ തസ്യ സർവതഃ പാണിപാദം തത് സർവതഃ അക്ഷിശിരോമുഖം സർവതോക്ഷിശിരോമുഖം സർവതഃ അക്ഷിശിരോമുഖം സർവതഃ ശ്രുതിമല്ലോകേ ശ്രുതിമത് ലോകേ സർവമാവൃത്യ സർവം ആവൃത്യ തിഷ്ഠതി. ഓ क्षम्यतां परन्तु किमपि न दृश्यते. न दृश्यते वा? न ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि अपि न पठ्यते. केवल शाङ्करभाष्य 11 श्लोकपर्यन्तम्. 11 श्लोकपर्यन्तमेव पठितवन्तः? आम्, पूर्वस्मिन् गतसप्ताहे केवल शाङ्करभाष्य पठितः. सत्यं भवतु. इदानीं ज्ञेयं ततः पठामः. ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि न दृश्यते. तत्र किमर्थं न दृश्यते इत्येव प्रश्नः. कृतवान् एकवारम्. इदानीं दृश्यते वा? सम्यक्. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. इत्युक्ते 12 श्लोकः इति अस्ति. तदेकवारं पश्यामः. तस्य शाङ्करभाष्यमेव दृष्टवन्तः मन्ये. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. एकवारम् अपि पठामः. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. तस्य पदच्छेदः ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते. तत्र पदच्छेदः करणीयः अस्ति. पश्यतु. ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते. यत्
ജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മ. അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മ ന സത് തത് ന അസത് ഉച്യത്തെ. ന സത് തത് ന സദുച്യത്തെ. പദാനി ജ്ഞേയം യത് തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യത് ജ്ഞാത്വാ അമൃതം അശ്നുതേ അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മ ന സത് തത് ന അസത് ഉച്യത്തെ. ജ്ഞേയം യത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മ ന സത്തത് ന സത്തുച്യത്തെ. പദാനാം അർത്ഥഃ ജ്ഞേയം ഇത്യുക്തെ ജ്ഞാതവ്യം, അവഗന്തവ്യം. യത് തത് ഇത്യവ പ്രവക്ഷ്യാമി വിസ്തരശഃ കഥയാമി, വിവരണം കരോമി ഇത്യർത്ഥഃ. യത് ജ്ഞാത്വാ, യത് അവബുദ്ധ്യ, അമൃതം ഇത്യുക്തെ അത്ര അമൃതം ഇത്യസ്യ മോക്ഷം ഇത്യർത്ഥഃ. അശ്നുതേ ഇത്യുക്തെ അനുഭവതി. അനാദിമത് ആദിരഹിതഃ, പരം ബ്രഹ്മ ഉത്തമം ബ്രഹ്മ അഥവാ സാക്ഷാത് ബ്രഹ്മ, പരം ബ്രഹ്മ, പരബ്രഹ്മ ഇത്യർത്ഥം. ന സത്, ന സത് തത് ന അസത്, ബ്രഹ്മ ന അസത് ഉച്യത്തെ, കഥ്യത്തെ ഇതി പദാനാം അർത്ഥഃ. ജ്ഞേയം യത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മ ന സത്തത് ന സദുച്യത്തെ. അന്വയഃ യത് ജ്ഞേയം തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യത് ജ്ഞാത്വാ അമൃതം അശ്നുതേ അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മ ന സത് തത് ന അസത് ഉച്യത്തെ. താത്പര്യം കിമസ്തി? യത് ജ്ഞാതവ്യം തത് വിസ്തരശഃ കഥയാമി. ജ്ഞേയം യത് തത് പ്രവക്ഷ്യാമി ഇത്യുക്തെ യത് ജ്ഞാതവ്യം, യത് ജ്ഞേയമസ്തി, തത് പ്രവക്ഷ്യാമി, തത് വിസ്തരശഃ കഥയാമി. യത് അവബുദ്ധ്യ മോക്ഷം അനുഭവതി. യജ്ഞാത്വാ അമൃതമശ്നുതേ, യത് ജ്ഞാത്വാ അമൃതം അശ്നുതേ ഇത്യുക്തെ യസ്യ അവഗമനേന യത് അവബുദ്ധ്യ മോക്ഷം അനുഭവതി. സാക്ഷാത് ജ്ഞാനം, മോക്ഷം കേന ഭവതി തത് വിസ്തരേണ വദാമി. പരം ബ്രഹ്മ ആദിരഹിതം, പരം ബ്രഹ്മ അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മ, അനാദി ഇത്യുക്തെ ആദിരഹിതം. കിം ബ്രഹ്മ, പരം ബ്രഹ്മ കീദൃശ അസ്തി? ആദിരഹിതം. ന സത് തത് ബ്രഹ്മ, ന സത് തത് ബ്രഹ്മ വിധിമുഖേന പ്രമാണവിഷയോ ന ഭവതി. ന സത് തത് നാസദുച്യത്തെ. തത് പ്രമാണവിഷയഃ, പ്രമായാഃ വിഷയഃ ന ഭവതി. നിഷേധമുഖേ നാപി പ്രമാണവിഷയോ ന ഭവതി. നിഷേധമുഖേനാപി തസ്യ പ്രമാണ
कारणेन तस्य विवरणं कर्तुम् अपि न शक्यते, निषेधमुखेन अपि तस्य न इति उक्त्वा अपि तद् प्रमाणविषयः न भवति। तद् न इत्यपि वक्तुं न शक्यते। इन्द्रियाणां द्वारा तस्य प्रकाशनं कर्तुम् अपि न शक्यते इति तस्य सामान्यः अर्थः। तस्य शाङ्करभाष्यम् अपि वयं पश्यामः। ज्ञेयम् इति अस्ति। ज्ञेयं ज्ञातव्यं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, प्रकर्षेण यथावत् वक्ष्यामि। ज्ञेयम् इत्युक्ते यद् ज्ञेयमस्ति, यद् सर्वे जानन्ति, तत् किमस्ति, यद् वयम् अवगच्छामः, यस्य विषये अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति, वस्तुनिष्ठतया स्पष्टतया तस्य विषये वदामि इत्यर्थः। किं फलं तद् इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभिमुखीकरणाय आह। इत्युक्ते कः अर्थः? एतस्य अवगमनेन किं फलं प्राप्नोति इति यः शृणोति तस्य श्रद्धायाः जागरणार्थं वदामि इति शाङ्करभाष्ये भगवत्पादैः उक्तम्। पश्यतु, ज्ञेयं ज्ञातव्यं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, प्रकर्षेण यथावत् वक्ष्यामि। प्रकर्षेण ज्ञातव्य वस्तुविषये वदामि इति प्रथमं वदति। अनन्तरं किं वदति? किं फलं, तेन किं फलं भवति? तत् इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभिमुखीकरणाय आह। यः श्रोता अस्ति तस्य साक्षात् अवगमनाय, तस्य श्रद्धायाः जागरणाय एवं विस्तरेण वदामि इति उक्तवन्तः। यत् ज्ञेयं ज्ञात्वा अमृतम् अमृतत्वम् अश्नुते न पुनः म्रियते इत्यर्थः। भाष्ये अमृतत्वम् इत्यस्य कः अर्थः दत्तः अस्ति? न पुनः म्रियते इत्यर्थः। यस्य अवगमनेन पुनः मरण कारणं न भवति, अथवा यस्य अवगमनेन अमृतत्वं भवति, न पुनः म्रियते, तस्य विषये वदामि इत्यर्थः। अनादिमत् आदिः अस्य अस्ति इति आदिमत्। किमर्थम् आदिमत् इति वदति? अनादिमत् आदिः अस्य अस्ति इति आदिमत्, न आदिमत् अनादिमत्। किं तद्? निरतिशयं ब्रह्म, तदेकमेव अस्ति, निरतिशयं ब्रह्म। तस्य तदेव ज्ञेयमस्ति, तदेव प्रकृति। आदि इत्युक्ते कः अर्थः? उत्पत्तिः। आदिमत् अस्ति इति वदति चेत् एव आदिः अस्ति इति वदामः। तद् वक्तुं न शक्यते, तदेव अनादिमत्। तद् किम् अस्ति? तदेव अत्यन्त श्रेष्ठकरम् अस्ति। तस्य अतिक्रमणं कर्तुं न शक्यते। ज्ञेयं वस्तु तद् एकमेव अस्ति, तदेव ब्रह्म, तदेव अत्रत्य प्रतिपाद्य विषयः। पुनः विभाष्ये वदति, अत्र केचित् अनादिमत्परम् इति पदं छिन्दन्ति। बहुव्रीहिणा उक्ते अर्थे मतुपः अनर्थक्यम् अनिष्टं स्यात् इति। अन्ये केचन किं कुर्वन्ति? अनादिमत्परम् इति पदं यदस्ति तस्य छेदं करोति। बहुव्रीहि समासेन मत् प्रत्ययस्य अर्थम् अनादि
इति पदे एव तस्य अर्थः अस्ति। अनन्तरं मत् प्रत्ययम् अपि योजयित्वा अनादिमत् इति तादृशरीत्या तस्य अन्वयः निरर्थकमेव इत्यपि केचन वदन्ति इति भाष्ये वदन्ति। पश्यतु, अत्र केचित् अनादिमत् परम् इति पदं चिन्तन्ति। बहुव्रीहिणा उक्त अर्थे मतुपः अनर्थक्यम् अनिष्टं स्यात् इति वदन्ति। अर्थविशेषं च दर्शयन्ति। ते अर्थविशेषमपि दर्शयन्ति। अहं वासुदेवाख्या पराशक्तिः यस्य तद् मत्परम् इति ते प्रदर्शयन्ति। ते किं कुर्वन्ति? केचन जनाः एवमपि तस्य विवरणं कुर्वन्ति। वासुदेवः इति नाम यस्य अस्ति तस्य किमस्ति? परशक्तिः अस्ति। तथैव तादृश अहमेव मत्परम् इति केचन जनाः वदन्ति। पुनः अपि भाष्ये वदति, सत्यम् एवम् अपुनरुक्तं स्यात् अर्थः चेत् संभवति, न तु अर्थः संभवति। ब्रह्मणः सर्वविशेषणप्रतिषेधेन एव विजिज्ञापयिषितत्वात् न सत् तद् न असत् उच्यते इति। भाष्ये वदति, एतदेव सत्यमस्ति। पुनरुक्ति विहाय, पुनरुक्ति पुनः अपि वदति, अर्थः एवमेव मिलति चेत्, पुनः कथनं विना अर्थः मिलति चेत् तद् अर्थवत् न भवति। तद् किम् अस्ति इति वदति, तद् सत् अपि नास्ति असत् अपि नास्ति इति वदति। ब्रह्म विषये सर्वविध विशेषणानि अपि तत्र निषेधं करोति। ब्रह्म विषये केनापि विशेषणेन तस्य कथनं न शक्यते इति वदति। पुनः अपि भाष्यकारः वदति, विशिष्टशक्तिमत्वप्रदर्शनं विशेषप्रतिषेधः च इति विप्रतिषिद्धं। तस्मात् मतुपो बहुव्रीहिणा समानार्थत्वे अपि प्रयोगः श्लोक पूरणार्थः इति वदति। एतत् श्लोकपूरणार्थमेव। ब्रह्म इति वदति चेदेव अपि तस्य विशिष्टशक्तिः अस्ति इति कारणेन अनन्तरं विशेषणस्य आवश्यकता नास्ति। एवं वदति चेत् अन्योन्यविरुद्धभावः भवति। तेन कारणेन मत् प्रत्ययः अनन्तरं बहुव्रीहि समासः समानार्थकं चेत् अत्र मत् प्रत्ययं किमर्थं योजयति? तत् प्रयोगं श्लोकस्य पूरणार्थम् इति अवगन्तव्यम् इत्यपि भाष्ये वदति। अनन्तरम् अमृतत्वफलं ज्ञेयं मया उच्यते इति प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह। अमृतत्वं भवति। ज्ञेयवस्तु किमस्ति? तत् अर्जुनस्य श्रद्धायाः आकर्षणार्थं भगवान् एवं वदति, अमृतत्वफलं ज्ञेयं मया उच्यते इति प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह।
विशेषेण वदामि इति किमर्थं वदति? अर्जुनस्य श्रद्धायाः आकर्षणार्थं तादृशं वदति। तद् ज्ञेयविषयं किम् अस्ति? ज्ञेयविषयं किं? ब्रह्म। तत् किम् अस्ति इति वदति? न सत् तत् ज्ञेयम् उच्यते इति, न अपि असत् तद् उच्यते। तद् ज्ञेयविषयं सत् नास्ति इति वदति, असत् अपि नास्ति। तावदेव अस्माभिः अवगन्तव्यं। तद् सत् अपि नास्ति, असत् अपि नास्ति। तस्य व्याकरणदृष्ट्या, तत्र विद्यमान प्रत्ययदृष्ट्या, अनन्तरं समासदृष्ट्या सर्वं तस्य समर्थनं करोति। तस्य विवरणमेव तत्र शाङ्करभाष्ये वदति। वस्तुतया तत् सत् अपि नास्ति, असत् अपि नास्ति। किं? ब्रह्म। ननु महता परिकरबन्धेन कण्ठरवेण उद्घुष्य ज्ञेयं प्रवक्ष्यामि इति अननुरूपम् उक्तं। न सत् तद् न असत् उच्यते इति। पूर्वपक्षी किं वदति? उच्चैः अहम् इदानीं ज्ञेयवस्तुनः विषये वदामि इति उद्घोषणं करोति किल? तद् सत्तपि नास्ति, असत्तपि नास्ति। एतद् उत्तमं नास्ति इति पूर्वपक्षी वदति। अहम् इदानीं तस्य विषये सविस्तरं वदामि इति उक्त्वा तद् सत्तपि नास्ति, असत्तपि नास्ति इति कथनं सम्यक् न भवति इति पूर्वपक्षी वदति। न अनुरूपम् एव उक्तं। कथं? सर्वासु हि उपनिषत्सु ज्ञेयं ब्रह्म नेति नेति। बृहदारण्यक उपनिषत् मध्ये अस्ति नेति नेति इति। अस्थूलमननु बृहदारण्यक मध्ये इत्यादि विशेषण प्रतिषेधेन एव निर्दिश्यते। न इदं तद् इति वचः अगोचरत्वात्। तस्य समाधानं किं? पूर्वपक्षी किं वदति? इदानीं विस्तरेण वदामि इति उक्त्वा अनन्तरं तत् सत्तपि नास्ति, असत्तपि नास्ति इति कथनम् उचितं नास्ति इति वदति। तदा तस्य समाधानरूपेण बृहदारण्यक उपनिषत्तः मन्त्रद्वयं प्रदर्शयति। बृहदारण्यक उपनिषत् मध्ये किं किं वदति? सर्व उपनिषत्सु मध्ये ब्रह्मम् एतद् नास्ति, एतद् नास्ति इत्येव वदन्ति। नेति नेति इति एव वदन्ति। इत्युक्ते कः अर्थः? स्थूलमपि नास्ति, सूक्ष्ममपि नास्ति। नेति नेति इति इत्युक्ते स्थूलमपि नास्ति, सूक्ष्ममपि नास्ति इति वदति। तस्मात् तत्र ब्रह्मण विषये एवमेव विवरणं कृतमस्ति। तस्मात् विशेषणानां निषेधेन एव तस्य ज्ञानं भवेत् इति अवाच्यम् एव इति साधयति। पूर्वपक्षी यद् पृष्टवान्, किं पृष्टवान् सः? एकवारम् अहं विस्तरेण वदामि इति उक्त्वा, स्पष्टतया वदामि इति उक्त्वा तद् सत्तपि नास्ति, असत्तपि नास्ति इति कथम् उत्तमं भवति इति तस्य प्रश्नः। सः तस्य उत्तरं कथं ददाति इत्युक्ते उपनिषत्तः श्रुतिवाक्यं ददाति। नेति नेति। तत्र स्थूलमपि नास्ति, सूक्ष्ममपि नास्ति इति वदति। स्थूलं न, सूक्ष्मं न इति वदति। तदा बृहदारण्यक उपनिषदः तादृशरीत्या उदाहरणानि प्रदर्शयति। इत्युक्ते विशेषणनिषेधेन एव तस्य अवगमनं करणीयम् इति उपनिषत्सु सन्ति इति बोधयति। ननु न तत् अस्ति, यद् वस्तु अस्ति शब्देन न उच्यते।
अथ अस्ति शब्देन न उच्यते न अस्ति तद् ज्ञेयं विप्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तद् अस्ति शब्देन न उच्यते इति. पूर्वपक्षी पुनः अपि पृच्छति, एकवस्तु अस्ति इति चिन्तयतु, तद् अस्ति इति न वदति चेत्, एकवस्तु अस्ति इति न वदति चेत् तस्य अर्थः कः? नास्ति इत्येव. एवमेव अत्रत्य ज्ञेयवस्तु अस्ति इति न वदति चेत् तादृश एकवस्तु लोके नास्ति इत्येव अर्थः. तद् ज्ञेयम् इति अपि वदति, तद् अस्ति इत्यपि वदति. तद् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते. एतद् अन्योन्य विरोधः भवति इति वदति. पूर्वपक्षी पुनः किं वदति? तद् एकैक प्रश्नः, तस्य उत्तरं. तद् ज्ञात्वा ज्ञात्वा अग्रे गच्छामः चेत् अवगमनं भवति. प्रथमं किं वदति? अहं विस्तरेण वदामि इति उक्त्वा तद् अस्ति इत्यपि न वदति, नास्ति इत्यपि न वदति. तदा पूर्वपक्षी एवं पृच्छति, एकस्य विषये स्पष्टज्ञानं ददामि इति उक्त्वा तदस्ति अथवा नास्ति इति न वदति चेत् तद् उत्तमं नास्ति इति बोधयति. तदा तस्य समाधानं वदति. उपनिषत्तः नेति नेति वाक्यं बृहदारण्यकोपनिषत्तः प्रदर्शयति. स्थूलमपि नास्ति सूक्ष्ममपि नास्ति इति बृहदारण्यकोपनिषत् मध्ये उक्तमस्ति इति समाधानं ददाति. तदा सः पुनः वदति एकवस्तु, पूर्वपक्षी पुनः वदति एकवस्तु अस्ति इति न वदति चेत् तस्य अर्थः कः इत्युक्ते तादृश एकवस्तु नास्ति इत्येव. पुनः अपि तद् अस्ति इति कथनम् उत्तमं नास्ति. न तावद् न अस्ति नास्ति बुद्धिविषयत्वाद्. तस्य समाधानं कथं वदति? तादृशं नास्ति इति आशयस्य विषयः एव न भवति. एतत् तस्य ब्रह्म इति यदस्ति तस्य वस्तु अस्ति किल, वस्तुनः अस्तित्वस्य निषेधं कर्तुं न शक्यते. ननु सर्वाः बुद्धयः अस्ति नास्ति बुद्ध्यनुगताः एव. तत्र एवं सति ज्ञेयमपि अस्ति बुद्ध्यनुगत प्रत्ययविषयं वा स्यात्. पूर्वपक्षी पुनः वदति नास्ति बुद्ध्यनुगत प्रत्ययविषयं वा स्यात्. पूर्वपक्षी किं वदति? सर्वविध अवगमनमपि सर्वविध अवबोधमपि ज्ञानोपलब्धिः अपि अस्ति अथवा नास्ति इत्यादि आशयेन सह एव तिष्ठति. एवं सति ज्ञेयवस्तु अपि ब्रह्म अपि अस्ति इति वक्तव्यं, तादृश अवबोधस्य विषयः भवेत्, नो चेत् नास्ति इति अवबोधस्य विषयः भवितव्यम्. न अतीन्द्रियत्वेन उभयबुद्ध्यनुगत प्रत्ययाविषयत्वात्. तस्य समाधानं ददाति. न अतीन्द्रियत्वेन उभयबुद्ध्यनुगत प्रत्ययाविषयत्वात्. तस्य समाधानं किम्? एवं न तद् इन्द्रियविषयाणाम् अतीतमस्ति इति कारणेन. इन्द्रियाणि सन्ति खलु, ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि, तैः ज्ञातुं न शक्यते. ततोपि उपरि अस्ति तद् अतीन्द्रियं, तैः ज्ञातुं न शक्यते. तस्मात् अस्ति वा नास्ति वा इति द्वयोः आशययोः अपि विषयः न भवति.
तस्य उदाहरणं यत् हि इन्द्रियगम्यं वस्तु घटातिकं तत् अस्ति बुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं स्यात् नास्ति बुद्ध्यनुगतविषयं वा स्यात्। सामान्यतया घटम् इत्यादि वस्तूनि इन्द्रियगोचर वस्तु भवितुम् अर्हता अस्ति। तद् अस्ति इति वदति चेत् तादृश आशयावबोधस्य विषयः, अथवा तद् नास्ति इति वदति चेत् नास्ति इत्यपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। किन्तु इदं तु ज्ञेयम् अतीन्द्रियत्वेन शब्दैकप्रमाणगम्यत्वात् न घटादिवत् उभयबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयम् इत्यतः न सत्तत् न असत् इति उच्यते। अत्र किं वदति? अत्र ज्ञेयवस्तु ब्रह्म कीदृशमस्ति? इन्द्रियाणि उपयुज्य अवगन्तुं न शक्यते। इन्द्रिय अतीतमस्ति तद्। शब्दप्रमाणं वेदप्रमाणम् एकमेव तस्य अवगमनार्थ उपाधिः अस्ति। वेदप्रमाणेन एव तद् अवगन्तुं शक्यते किं ब्रह्म। किन्तु घटम् इत्यादि स्थूलवस्तुनः अस्ति अथवा नास्ति इति आशयेन अवगन्तुं शक्यते। तादृशम् एतद् न शक्यते इति कारणेनैव न सत् तत् न असत् इति उक्तवन्तः श्लोके। न सत् तत् न असत् इति किमर्थम् उक्तम् इत्यस्य विवरणमेव भाष्ये एतावत् पर्यन्तं कृतवन्तः। यत् तु उक्तं विरुद्धम् उच्यते। ज्ञेयं तद् न सत् तत् न असत् उच्यते इति न विरुद्धम् अन्यदेव तद् तद्विदितादधो अविदितादधि केन उपनिषत् मध्ये अस्ति इति श्रुतेः। एवं श्रुति अस्ति इत्यपि प्रमाणं ददाति। इत्युक्ते कः अर्थः? ज्ञेयम् इत्युक्ते यस्य विषये अवगमनं भवति तद् सत्तपि नास्ति असत्तपि नास्ति इति उपनिषत् मध्ये अस्ति। तद् अन्योन्यविरुद्धं नास्ति। कारणं किम्? तद् अवगमनविषयः अनवगमनविषयः इत्युक्ते ज्ञातुं शक्यते इति ये विषयाः सन्ति तदपि अन्यमस्ति, ज्ञातुं न शक्यते इति विषयाः सन्ति तदपि अन्यमस्ति इति केन उपनिषत् मध्ये वदति। श्रुति अपि विरुद्धार्था इति चेत् यज्ञायशालाम् आरभ्य को हि तत् वेद यद्यमुष्मिन् लोके अस्ति वा न वेति। तैत्तिरीय संहिता मध्ये अपि एवं वदति। पूर्वपक्षं किमस्ति? श्रुति मध्ये अपि परस्पर विरुद्ध अर्थे अस्ति इति कारणेन यज्ञं कर्तुम् एका शाला विषये वदति। निर्माण आरम्भ अनन्तरं परलोके किम् अस्ति इति कः जानाति इति तैत्तिरीय संहिता मध्ये यदस्ति तद् प्रदर्शयति। तादृशविरुद्धं भवति चेत् किं भवति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः भवति चेत् इति स्वयमेव उक्त्वा तस्य उत्तरं ददाति। न विदिताभ्याम् अन्यत्वश्रुतेः अवश्यविज्ञेयार्थप्रतिपादनत्वात् यद्यमुष्मिन् इत्यादि तु विधिशेषः अर्थवादः। एवं न यद् ज्ञातव्यविषयः अथवा ज्ञातविषयः अस्ति अज्ञातविषयः अस्ति तस्य विषये श्रुति कथं वदति? तस्य साक्षात्कारः करणीयः इत्येव, तस्य अनुभवः प्राप्तव्यः इत्येव।
तादृश एकवस्तु अस्ति, तस्य अनुभवः प्राप्तव्यः, तदेव ब्रह्म। तद् परलोके अस्ति इति वदति चेत् तद् केवलम् अर्थवादम् एव अस्ति इति वदति। तद् किं वदति तत्र? परलोकः एव अस्ति वा नास्ति इति न जानाति। एवं चेत् यज्ञशालायाम् एवं यागः करणीयः, तद् परलोके सुखं प्राप्तुमेव इति वदति चेत् तद् कथं भवति इत्येव प्रश्नः। तद् अर्थवादम् इत्युक्ते किम् इति वदति? यत्किमपि कार्यं वयं साक्षात् कथं करणीयम्, उत्तमरीत्या यथार्थरीत्या कुर्मः चेत् तस्य गुणः भवति, तद् न करोति चेत् दोषः भवति। तदर्थं गुणदोषविषये विधिं करोति। यथार्थरीत्या करणीयं चेत् एवं करोति चेत् तस्य फलं भवति, नो चेत् तस्य फलं न भवति अथवा दोषः भवति। तादृशवादस्य नाम एव अर्थवादः इति वदति। तादृशवादस्य उपयोगः कः इति पृच्छति। तदा उपपत्ते च सदसदादिशब्दैः ब्रह्म न उच्यते इति। सर्वो हि शब्दः अर्थप्रकाशनाय प्रयुक्तः श्रूयमाणः न श्रोतृभिः जातिक्रियागुणसम्बन्धद्वारेण संकेतग्रहण सव्यपेक्षः अर्थः प्रत्यायति न अन्यदा अदृष्टत्वाद्। युक्ति अनुसृत तस्य अर्थः युक्ति अनुसृतं पश्यामः चेदपि सत् असत् इत्यादि पदेन ब्रह्म इति अस्ति किल, परब्रह्म, तस्य निर्वचनं कर्तुं न शक्यते। कारणं किं? सर्वविध शब्दाः अपि अथवा पदानि अपि तस्य श्रवणमात्रे अपि श्रोतुः यः शृणोति, एकपदं यदा शृणोति तस्य जाति क्रिया गुणः तस्य सम्बन्धः तद् किमपि श्रवणसमये अपि आशय अवगमनं परस्पराश्रयकारणेन, इत्युक्ते श्रवणम् अनन्तरम् अन्तःकरण गुणः, एतयोः मध्ये परस्पराश्रयम् अस्ति इति कारणेन आशय समन्वयः तत्र भवति। इत्युक्ते यत्किमपि शृणोति चेत्, यत्किमपि पदं शृणोति चेत् पदार्थविशेषं यः श्रुतवान् सः अवगच्छति किल। एकं पदं यदा वदति तस्य पदस्य श्रवणे सन्दर्भे एव तद् किम् इति तस्य अवगच्छति। तद् विना अन्यमार्गः नास्ति। तादृशमेव अस्ति इति। तद् यथा तस्य उदाहरणं वदति। एक श्रवणेन एव, एकपदश्रवणेन एव एक वस्तु तस्य अवगमनं भवति इति। पुस्तकम् इति वदति चेत् वयं पुस्तकम् इति अक्षराणि न अवगच्छामः, वयं पुस्तकम् इति वस्तु एव अवगच्छामः खलु। तद् कथम् इति अत्र विवरणं करोति। यद् तथा, एतत् सर्वं भाष्यमेव किल। गौः अश्व इति वा जातितः, पचति पठति इति क्रियातः, शुक्लं कृष्णः अथवा इति वा गुणतः, धनी गोमान् इति वा संबन्धतः न तु ब्रह्मजाति मत्।
अतो न सदादिशब्दवाच्यं न अपि गुणवत् येन गुणशब्देन उच्यते निर्गुणत्वात् न अपि क्रियाशब्दवाच्यं निष्क्रियत्वात् निष्कलं निष्क्रियं शान्तं श्वेताश्वतरोपनिषत् मध्ये वदति निष्कलं निष्क्रियम् अस्ति ब्रह्म इति वदति एतद् इति श्रुतेः न च सम्बन्धी एतत् एकत्वात् उदाहरणे किं वदति गौः अथवा अश्वः इत्यादि जातिविशेषेण वा पचति पठति इत्यादि क्रिया कारणेन वा श्वेतः कृष्णः इत्यादि गुणविशेषेण वा धनवान् धेनुवान् इत्यादि अर्थप्रकाशनं न भवति किं कस्य पदस्य ब्रह्म इति पदस्य कारणं किं तस्य जातिः नास्ति तस्य गुणः नास्ति तस्मात् तादृशपदेन तस्य निर्वचनं कर्तुं न शक्नुमः निर्गुणमस्ति तस्मात् गुणविशेषेण न शक्यते निष्क्रियमस्ति क्रिया न भवति तत्र तस्मात् क्रिया तादृशपदैः न शक्यते अनन्तरं वर्णन अस्ति वर्णनं कर्तुं न शक्यते भिन्न कर्म तत्र न भवति इति कारणेन तादृश कलाविशेषेण अपि कर्तुं न शक्यते तादृश श्रुतिवाक्यम् अपि अस्ति श्वेताक्षरोपनिषत् मध्ये निष्कलं निष्क्रियं शान्तम् इति तस्मात् येन केनापि सह एतस्य सम्बन्धः नास्ति इति उत्तरमुक्तवन्तः अद्वयत्वात् अविषयत्वात् आत्मवत्वात् च न केनचित् शब्देन उच्यते इति युक्तम् यतो वाचो निवर्तन्ते तैत्तिरीय उपनिषत् मध्ये अस्ति यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिकारणेन तद्विना अन्यत् नास्ति इति कथनेन वा तद् आत्मा एव इति कारणेन शब्दविशेषैः तद् वक्तुं न शक्यते तद् युक्तमेव इति तैत्तिरीयोपनिषत् प्रमाणीकृत्य अत्र वदति कुतः शब्दाः अपि प्रतिनिवृत्ताः भवन्ति इत्युक्ते ब्रह्मविषये वक्तुं न शक्यते इति कारणेन शब्दाः प्रत्यागच्छन्ति तत्र गत्वा इति तद् अपि शब्दाः अपि ततः प्रत्यागच्छन्ति इत्युक्ते किं वदति तत्र तैत्तिरीयोपनिषत् मध्ये यतो वाचो निवर्तन्ते इति वाक्यैः वाचः वाक्यं तत्र पराजयं प्राप्नोति पदं तत्र पराजयं प्राप्नोति तस्य पदस्य ब्रह्म इति यदस्ति तस्य प्रकटीकरणम् अथवा अवगमनं शब्दैः कर्तुं न शक्यते इति श्रुतिम् अवलम्ब्य वदति सत् शब्दप्रत्ययविषयत्वात् असत्त्वाशङ्कायां ज्ञेयस्य सर्वप्राणिकरणोपाधिद्वारेण तदस्तित्वं प्रतिपादयन् तदा शङ्कानिवृत्त्यर्थम् आह सत् इति यद् शब्द आशयः अस्ति सत् इति शब्दस्य आशयः भवति किल तस्य विषयः एतत् न भवति अनन्तरम् असत् इत्युक्ते नास्ति इत्यर्थः तदपि अस्माकं तादृश संशयः भवेत् तत् न भवतु इति कारणेन अग्रिमश्लोके तस्य विवरणं करोति ज्ञेयवस्तुः सर्वप्राणिषु अपि तस्य अवयवमपि तत्र सर्वत्र उपाधि रूपेण तस्य अस्तित्वम्
अस्ति इति प्रतिपाद्य तादृशशङ्कायामपि तद् नास्ति इति न चिन्तनीयम् इति अवगमनाय अग्रिमश्लोकस्य कथनं करोति। एतावत् पर्यन्तं तस्य 12 श्लोकः यः आसीत् तस्य शाङ्करभाष्यमेव। तद् असत् वस्तु अस्ति इति न चिन्तनीयम् इति अवगमनाय अग्रिमश्लोकतः तद् विवरणं करोति। वयं 11 श्लोके 12 श्लोके एव सम्पूर्णसमयः समाप्तः। चिन्ता नास्ति, 5 निमेषाः सन्ति। अग्रिमश्लोकस्यापि केवलं तस्य आरम्भ पश्यामः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं सर्वतः यस्य चरणानि दृश्यन्ते तत् ब्रह्म। तत् सर्वतः तत् सर्वत्र अक्षिशिरोमुखं नेत्रशीर्षवदनैः युक्तं। सर्वतः सर्वत्र श्रुतिमत् श्रोत्रेण, अत्र श्रोत्र इन्द्रियम् इत्यर्थः, श्रोत्रेण युक्तं लोके जगति सर्वम् आवृत्य तिष्ठति, व्याप्य वसति। सर्वत्र अपि तदस्ति इति बोधयति। नास्ति इति न चिन्तनीयम् इति बोधयितुम् एव एषः श्लोकः अस्ति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अन्वयः सर्वतः पाणिपादं सर्वतः अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत् तद् लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। तस्य तात्पर्यं किमस्ति? तस्य ब्रह्मणः सर्वत्र हस्ताः पादाः नेत्राणि शिरांसि मुखानि श्रोत्राणि च सन्ति। तत् सकलं जगत् व्याप्य वर्तते। एतादृश 12 श्लोकः आसीत् खलु, तत्र अस्ति इत्यपि अथवा नास्ति इत्यपि विशेषेण तस्य कथनं कर्तुं न शक्यते इति यदा विवरणं कृतवन्तः, उदाहरणानि सर्वम् उक्त्वा विस्तृतरूपेण वयं भाष्यं तत्र दृष्टवन्तः। किन्तु तेन तद् वस्तु असत् अस्ति इति न चिन्तनीयं, तद् न इति न चिन्तनीयम् इति बोधयति। अस्मिन् श्लोके किं वदति? तस्य ब्रह्मणः किं किं सर्वत्र हस्ताः पादाः नेत्राणि शिरांसि मुखानि श्रोत्राणि च सन्ति। तद् सर्वमपि सम्पूर्णं जगत् व्याप्य वर्तते इति वदति। अस्य भाष्ये आचार्यः किं वदति? सर्वतः पाणिपादं सर्वतः पाणयः पादाः च अस्य इति सर्वतः पाणिपादं तद् ज्ञेयम्। ज्ञेयवस्तु यदस्ति ब्रह्म इति यदस्ति तस्य हस्ताः पादाः सर्वत्र भवति। सर्वतः पाणिपादम् इति कारणेन सर्वप्राणिकरणोपाधिभिः क्षेत्रज्ञास्तित्वं विभाव्यते। क्षेत्रज्ञः च क्षेत्रोपाधितः उच्यते। क्षेत्रं च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम्। सर्वपाणिपाद
उपाधिरूपेण क्षेत्रज्ञः अस्ति इति विभावनं करोति। क्षेत्रमिति उपाधि अस्ति इति कारणेन एव क्षेत्रज्ञः इति वदति। एतद् क्षेत्रं पाणिपाद इत्यादि वैविध्ययुक्तम् अनेकरूपेण दृश्यते इति वदति। तस्यापि शाङ्करभाष्यं यथेष्टम् अस्ति इति कारणेन अग्रिम वर्गे वयं पश्यामः। 13 श्लोकः तस्य शाङ्करभाष्यम् अग्रिम वर्गे पश्यामः। भवद्भिः सूचनीयम् अग्रिमवर्गे 13 श्लोकः पठितः, किन्तु तस्य शाङ्करभाष्यमेव अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। इदानीं 12 श्लोकः आसीत्। तत्र किम् आसीत्? अस्ति इति वदति, नास्ति इति वदति इति कारणेन पूर्वपक्षी पृष्टवान्, एकवस्तु अस्ति इति नास्ति इति कथं वदति? तस्य एकम् अस्ति इति वदति चेत् तस्य नास्ति इति कथनं कथं शक्यते? अथवा तद् वस्तु नास्ति इति वदति चेत् तद् अस्ति इति कथं वक्तुं शक्नुमः? तस्मात् ब्रह्म इति एकवस्तु नास्ति इत्येव ते वक्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः। तदा उपनिषत्तः श्रुतितः नेति-नेतिवादं स्वीकृत्य अनन्तरम् अन्य यतो वाक् तत्र प्रतिनिवर्तन्ति इत्यादि उदाहरणानि अथवा ततः प्रमाणानि उक्त्वा वाक् तत्र उपयोगयुक्तं न भवति। इत्युक्ते पदैः तस्य प्रकाशनं कर्तुं न शक्यते इति स्पष्टतया कार्यकारणसहितं तत्र विवरणं कृतवन्तः। अनन्तरं तद् नास्ति इति सामान्यानां मनसि चिन्तनं भवति वा इति विचिन्त्य तद् कुत्र अस्ति इति अत्र विवरणं करोति अस्मिन् श्लोके। 12 श्लोकः यः आसीत् तत्र सामान्यः विषयः कः? अस्ति नास्ति इति वदति चेत् कथम्? एकं तु अस्ति इति वक्तव्यम् अथवा नास्ति इति वक्तव्यम्। तदा पूर्वपक्षी पृच्छति, एवं वक्तुं न शक्यते। लोके किमपि वस्तु अस्ति इति वदति चेत् तस्य अर्थः अस्ति इत्येव, नास्ति इति न भवति। अथवा नास्ति इति वदति चेत् तद् पुनः अस्ति इति न भवति, तस्य अस्तित्वं न भवति। तदा गीतायां वदति एवं न, तत्र उपनिषत् मध्ये एव नास्ति नास्ति इति वादेन किं बोधयति इति विवरणं कृतवन्तः। तदनन्तरं यत्र वाक् एकपदम् एकवाक्यम् अथवा एक शब्दः भवति चेत् तेन एककार्यं बोधयति, किन्तु सर्वत्र तादृशबोधनस्य सामर्थ्यं शब्दस्य नास्ति इति श्रुति प्रमाणं कृत्वा अत्र बोधयति। वाक् अपि कुत्रचित् प्रतिनिवर्तन्ते, तदेव ब्रह्म इति उक्त्वा साधयति। तदेव तस्य सामान्यः अर्थः। तद् वयम् अवगतवन्तः इति चिन्तयामि। तद् नास्ति इति अस्माभिः न चिन्तनीयम् इति कारणेन अस्ति कुत्र अस्ति इति विवरणं करोति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तस्य ब्रह्मणः सर्वत्र हस्ताः पादाः नेत्राणि शिरांसि मुखानि श्रोत्राणि च सन्ति। तत् सर्वमपि जगत् सम्पूर्णं जगत् व्याप्य वर्तते इति सामान्यतया वयम् अर्थं दृष्टवन्तः। भाष्ये किं वदति इति अग्रिमवर्गे पश्यामः। अद्य अत्र समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
മാ കശ്ചിത് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത്. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. വയം അത്ര സമാപയാമः. തത്ര തസ്യ അവഗമനം ന ഭവതി ചേത് കദാചിത് ഭവദ്ഭിः വക്തവ്യം.